हॅलो, नमस्कार, आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा, आपण शिकत आहोत चॅप्टर लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2. आणि ह्या चॅप्टर मध्ये शेवटच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? आपण बघितलं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. एकपेशीय प्राण्यांमध्ये कोणत्या प्रकारचं रिप्रोडक्शन घडून येतं? असेक्शुअल पद्धतीनं, अलैंगिक पद्धतीनं. याच्यामध्ये आपण बघितलं पहिला प्रकार बायनरी फिशन म्हणजे द्विविभाजन. बायनरी फिशन, अ सेल इज गेट डिवायडेड इनटू टू cells and two new organisms are generated from it called binary fission. Binary fission चे तीन मुख्य प्रकार. पहिला simple binary fission, second transverse binary fission, and third one is a longitudinal binary fission. Simple binary fission, a binary fission which is occur through any axis or plane is called simple binary fission. An example of simple binary fission is amoeba. Second one was transverse binary fission. Binary fission which is occurs to a transverse axis, or it is called as a lateral axis, called as a transverse binary fission, and its example is paramecium. Third one was the longitudinal binary fission. The binary fission which is occurs in a longitudinal axis is called as a longitudinal binary fission. The example Euglena, right? त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं a multiple fission. Binary fission occur by unicellular organism in favorable conditions, means present of abundant food material. But when there is no sufficient food, abundant food for the unicellular organism, then protist like amoeba and other are perform the multiple fission. The example of multiple fission is amoeba. What was we saw in that lecture, in that point? Amoeba in unfavorable condition underdevelop or stop the growth of pseudopodia. It becomes round and form a plasma membrane around it. This condition of this amoeba called as a cyst. In this cyst, the amoeba cell division occurs multiple times, and so many amoebulae are formed in the cyst. When the favorable condition is occur, the cyst get burst and all the new small amoebulae comes into the nature that we saw. Then we see the next type, third one is budding. Budding means तर याला म्हणतो आपण मुकुलायन. हे मुकुलायन कसं बघितलं आपण? याचं उदाहरण होतं ईस्ट, राईट? ईस्ट in favorable condition means abundant of food material is there. The bulge occur on the parent yeast. That bulge get bigger and bigger, and to which the nucleus is also transferred. This new bud is come into the contact, or it is fed upon the young bud which is on the parents. When it is sufficiently grow, it take an independent existence. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं asexual reproduction in multicellular organism. Asexual reproduction in multicellular organism, त्यातलं पहिलं होतं fragmentation. त्यातलं आपण बघितलं होतं स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा स्टँजंट वॉटर मध्ये जर तुम्ही सॅम्पल आणलं त्याचं आणि बघितलं त्याच्यामध्ये काही वीट चे दाणे टाकले आणि काही वेळ त्याला तसंच राहू दिलं, यू विल सॉ मेनी स्पायरोगायरा ग्रोज अँड दे डिवाइड इटसेल्फ. जेव्हा स्पायरोगायराची वाढ जास्त होते तेव्हा तो स्वतः डिवाइड होतो आणि काय होतं, त्याचे दोन नवीन स्पायरोगायरा तयार होतात. मग याला म्हणतो आपण फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे खंडीभवन. ठीक आहे. आता आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करणार आहोत नेक्स्ट टाईप, तो म्हणजे रिजनरेशन.
रिजनरेशन म्हणजे पुनर्जनन. काय असतं रिजनरेशन बघा, तुम्ही जर तुमच्या घरामध्ये बारकाईनं ऑब्झर्वेशन केलं असेल तर तुम्हाला पाल बघितली का कधी तुम्ही? बघा, पालीकडे जर तुम्ही कंटिन्युअसली लक्ष ठेवलं, महिना, 2 महिने, 3 महिने, 4 महिने, 5 महिने, 6 महिने, तर तुम्हाला असं दिसेल की अचानकपणे एखाद्या वेळेस त्या पालीची जी शेपटी आहे ती गळून पडलेली असते आणि ती पाल तशीच फिरत असते. जर तुम्ही तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन तिच्यावरतीच ठेवलं तर काही दिवसांनी तुम्हाला पुन्हा तीच पाल दिसते घरामध्ये आणि तिची शेपटी पुन्हा आलेली असते. म्हणजे ही पालीची तुटणारी शेपटी आणि तिचं त्याच जागेतून पुन्हा येणं, या प्रकारालाच रिजनरेशन असं म्हणतात. म्हणजे तुटलेला अवयव पुन्हा उगवणे, याला म्हणतात रिजनरेशन. ठीक आहे. पण पालीमधलं हे जे रिजनरेशन आहे हे लिमिटेड प्रकारचं आहे. राईट. You see wall lizard in your home. In adverse condition, the wall lizard breaks her tail, and after few days it generated again. That type of the production called as a regeneration. This is a limited type of the regeneration in wall lizard. The same thing has happened in some animal who breaks their body part into several ones, and from each body part a new organism is produced. That is called as a regeneration. The example of regeneration is planaria. See on your screen, planaria. बघा मित्रांनो, प्लॅनेरिया हा ऑर्गॅनिझम काय होतो, ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये भरपूर सारे तुकडे याचे होतात. ऍडव्हर्स कंडिशन म्हणजे जेव्हा याच्यावरती आघात होतो किंवा दुसरा एखादा अॅनिमल याच्यावरती अटॅक करतो तेव्हा याचे भरपूर सारे तुकडे होतात आणि ह्या प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन प्लॅनेरिया निर्माण होतो. ठीक आहे. डायग्राम मध्ये दिसतंय तुम्हाला. न्यू प्लॅनेरिया इज जनरेटेड बाय द ईच पार्ट. मग ते हेड असो, ते नेक असो, ते ट्रंक असो किंवा ते टेल असो. हेड, ट्रंक आणि टेल. हेड म्हणजे डोक्यापासून एक नवीन प्लॅनेरिया, ट्रंक म्हणजे त्याच्या धडापासून एक नवीन प्लॅनेरिया आणि टेल म्हणजे शेपटीपासून सुद्धा एक नवीन प्लॅनेरिया इथं तयार होतो. ठीक आहे. बट धिस रिजनरेशन इज ऑकर इन ओनली ऍडव्हर्स कंडिशन. म्हणजे असं नाही होत की हे जे अॅनिमल आहे स्वतःच ब्रेकडाऊन होतात आणि मग ते काय करतील, पुन्हा पुन्हा काय करतील, रिजनरेशन. असं नाही होत. ठीक आहे. तर ऍडव्हर्स कंडिशनलाच हे काय होतात, ब्रेक होतात आणि यांच्यापासून नवीन प्लॅनेरिया तयार होतात. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला तो म्हणजे बडिंग. बडिंग याला म्हणतो आपण मुकुलायन. आता इथे बघा, बडिंग हा पार्ट रिपीट होतोय. पहिलं इथं सुद्धा आहे बडिंग आपल्याला बघा. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. याच्यातलं बडिंग म्हणजे काय, कलिकायन, कळी निर्माण होते, एक बल्ज, एक फुगवटा येतो. तर दुसरीकडं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, याच्यामध्ये पण एक प्रकार आहे तिसरा, बडिंग म्हणजे मुकुलायन. आता हे समजून घेऊयात मुकुलायन काय आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा ह्याच बडिंग सारखा प्रकार आहे. याचं उदाहरण आहे हायड्रा. हायड्रा नामक जो ऑर्गॅनिझम आहे याच्या पॅरेंट हायड्रावरती एक बल्ज, एक फुगवटा येतो आणि यालाच मुकुल असं म्हटलं जातं. हा जो पॅरेंट हायड्रावरचं हे जे बड आहे हे ग्रो होत जातं आणि ह्याच्यापासून यंग हायड्रा तयार होतो, नवीन हायड्रा. हा अतिशय सूक्ष्म असतो. कालांतराने हा त्याच्या पॅरेंट हायड्रावरती वाढत जातो. जेव्हा ही वाढ होत असते तेव्हा हा जो नवीन हायड्रा आहे, यंग हायड्रा, हा पॅरेंट पासूनच सगळेचे सगळं अन्नपदार्थ ग्रहण करतो. जेव्हा हा जो नवीन हायड्रा आहे, यंग हायड्रा, हा सफिशियंटली ग्रो होतो तेव्हा हा स्वतःचं इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स धारण करतो आणि तो त्याच्या पॅरेंट हायड्राला काय करतो, मग सोडतो, लिव्ह म्हणजे बाजूला तो नवीन एक अस्तित्व तयार करतो. प्लीज सी द डायग्राम. हायड्रा काय आहे या हायड्रामध्ये. तर हायड्रा हा बघा आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे की हायड्रा, पॅरेंट हायड्रा आहे, त्याच्यावरती बघा एक बड निर्माण होतो आहे स्टेम वरती, खोडावरती, आणि ह्याच्यामधून हा नवीन नॅसेंट हायड्रा किंवा यंग हायड्रा हा निर्माण होतो आणि हा हायड्रा
वाढत जातो जोपर्यंत तो पूर्णतः वाढत नाही, म्हणजे असं सफिशियंटली तो स्वतःचा एक्झिस्टंट घेईपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत तो या पॅरेंट हायड्रावरतीच डिपेंड असतो आणि मग मात्र तो स्वतःचं एक्झिस्टन्स घेतो. आलं लक्षामध्ये? सो दिस इज अबाउट द बडिंग म्हणजे मुकुलायन. याचं उदाहरण आहे हायड्रा. लेट अस मूव्ह फर्दर. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशनचा अर्थ होतो शाकीय प्रजनन. काय? शाकीय प्रजनन. आता बघा वनस्पतींच्या काही विशिष्ट भागांची नावं. जसं वनस्पतीला बघा मुळं असतात, खोड असतं, पानं असतात, फुलं असतात, फळं असतात, बरोबर आहे. तर वनस्पतींच्या ह्याच भागांपासून तयार होणाऱ्या नवीन वनस्पती किंवा नवीन त्यांचे प्रोडक्शन याला म्हणतात व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन म्हणजे शाकीय प्रजनन. ठीक आहे. आता याची डेफिनेशन बघूयात आपण. काय आहे डेफिनेशन? व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन, reproduction in the plants with the help of the vegetative parts like root, stem, leaves and buds is called vegetative propagation. Vegetative propagation म्हणजे काय? तर त्यांच्या व्हेजिटेटिव्ह पार्ट पासून तयार होणारं रिप्रोडक्शन म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. आता उदाहरण बघूया त्याचे आपण. फॉर एक्झाम्पल रूट्स. कॅरेट. रूट्स पासून जे नवीन प्रोपोगेशन होतं ते आहे कॅरेट. म्हणजे काय? तर गाजर. याचं दुसरं उदाहरण आहे स्वीट पोटॅटो. नंतर नोड बर्ड्स. नोड बर्ड्स मध्ये येतं शुगर केन आणि ग्रासेस. आता बघा जर तुम्ही ऊस बघितला तर ऊस एका ठिकाणी खोड वाढत गेल्यानंतर त्याच्या एका ठिकाणी पेर येतो बघा. पेर जसं आपल्या हातांवरती बोटावरती बघा हे पेर असतात, तसं एक पेर असतो. या पेरापासून पानांची किंवा त्याच्या नवीन गोष्टींची काय होते? निर्मिती होते. ठीक आहे, नवीन भागांची. मग याला म्हणतात नोड बर्ड्स पासून प्रपोगेशन. म्हणजेच याचं उदाहरण आहे शुगर केन, साखर व ऊस किंवा ग्रासेस. जर तुम्ही गवत बघितलं असेल तर जिथं पेर आहे ना तिथूनच नवीन पान उगवतं, बरोबर आहे. नेक्स्ट आईज. आता तुम्ही म्हणणार ह्या आईज पासून कसं होतं? बटाटा बघितलाय कधी? पोटॅटो. बटाट्याला काही वेळानंतर डोळे येतात बघा, कोंब येतो आपण त्याला म्हणतात, त्याला डोळे येणं म्हणतात. या कोंबापासून नवीन वनस्पती निर्माण होते, नवीन बटाट्याचं झाड निर्माण होतं. आईज पासूनचं उदाहरण आहे पोटॅटो म्हणजे बटाटा. नंतर आहे लीफ बड. हॅव यू सीन द ब्रायोफायलम प्लांट? ब्रायोफायलम म्हणजे पानफुटी म्हणतात या वनस्पतीला. काय? पानफुटी. बरं, पानफुटी नसेल माहिती तर तुम्हाला एक झाड माहिती का? ब्रह्मकमळ. या ब्रह्मकमळाचं झाड सुद्धा पानातून पानं उगवत असतात आणि नंतर याला फुल येतं, बरोबर आहे. मग या ब्रह्मकमळाच्या झाडासारखंच हे पानफुटीचं झाड असतं. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये काय होतं? लीफ मध्ये जे बड असतात म्हणजे पानांमध्ये जे छोटे छोटे फुगवटे असतात, कळ्या असतात, त्याच्यातून नवीन पान निर्माण होतं, त्याच्यातून प्रोपोगेशन होतं, त्याच्यातून रिप्रोडक्शन होतं. म्हणून याला लीफ बडचं उदाहरण आहे ब्रायोफायलम म्हणजे पानफुटी. ठीक आहे. प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन द एक्झाम्पल ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. Reproduction in the plants with the help of the vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called vegetative reproduction or vegetative propagation. The first दिसतंय तुम्हाला आकृतीमध्ये स्वीट पोटॅटो, देन ब्रायोफायलम, देन पोटॅटो. स्वीट पोटॅटो, ब्रायोफायलम and potato. Examples already we have taken. ठीक है. Now let us move further to the last point of asexual reproduction in multicellular organism is spore formation. स्पोर फॉर्मेशनचं उदाहरण आहे म्युकर म्हणजे फंगीचा एक प्रकार. याच्यासाठी एक कृती तुम्हाला करायची आहे. ट्राय दिस. काय करा? एक भाकरीचा, पोळीचा किंवा ब्रेडचा तुकडा घ्या आणि ह्या तुकड्याला तुम्ही एका दमट किंवा ओलसर ठिकाणी ठेवा. त्यापैकी असं करा ना की बंद डब्यामध्ये ठेवा. आपल्याला जो डबा आहे जेवणाचा याच्यामध्ये ठेवून द्या. काय? भाकर किंवा पोळी किंवा ब्रेड. आणि त्याला 2-3 दिवस तसंच बंद राहू द्या आणि त्याच्यानंतर 3-4 दिवसांनी त्याला उघडा. काय दिसेल तुम्हाला?
बुरशी जमा झालेली दिसेल, बरोबर आहे ना. मग ही जी बुरशी आहे तेच म्युकर असतं. ठीक आहे. ह्या म्युकर कॉलनीच्या स्वरूपामध्ये वाढतं, म्हणजे यांचं स्पोर फॉर्मेशन होतं. स्पोर फॉर्मेशनचा अर्थ होतो बीजाणू निर्मिती. मग ही बीजाणू कसे निर्माण होतात ते बघा. स्पोर फॉर्मेशन तुमच्या स्क्रीनवरती डायग्राम आहे बघा. म्युकर have the filamentous body, they have sporangia. Once the spores are formed, sporangia burst and the spores are released. The spores germinate in the moist and warm place and new fungal colony is formed. बघा आकृतीमध्ये काय स्पोर फॉर्मेशन आकृतीत दिसतंय तुम्हाला. रायझॉइड म्हणजे मुलाब, मुळं त्यांची. त्याच्यानंतर वरती आहे हायफी, हायफी म्हणजे कवकवृंत. त्याच्यानंतर वरच्या भागामध्ये आहेत बघा स्पोर आणि वरती आहे स्पोरॅन्जियम. स्पोरॅन्जियम म्हणजे बीजाणुधाणी. याच्यामध्ये स्पोर जमा झालेले असतात. जेव्हा हे स्पोर डेव्हलप होतात, मॅच्युअर होतात, तेव्हा ही स्पोरॅन्जियम ब्रेस्ट होते, म्हणजे ती फुटते आणि याच्यातून नवीन स्पोर आजूबाजूच्या काय होतात, बाजूला आजूबाजूच्या जागेमध्ये पडतात. गरम आणि दमट जागा असल्या कारणाने पुन्हा या स्पोर्सची काय होते, रिप्रोडक्शन होतं आणि याच्यातून नवीन कॉलनी निर्माण होते. तर हे आहे स्पोर फॉर्मेशन. कशामध्ये घडून येतं ते, म्युकर म्हणजेच फंगीमध्ये. आलं लक्षामध्ये. ठीक आहे मित्रांनो, मग बघा आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं. आजच्या लेक्चरला आपण बघितलं फ्रॅगमेंटेशन, स्पायरोगायरा, त्याच्यानंतर रिजनरेशन, प्लॅनेरिया, how the regeneration is occur. Planaria breaks when adverse condition is there and from each part of the planaria new planaria is produced, is called regeneration in planaria. त्याच्यानंतर आपण बघितलं बडिंग. बडिंग म्हणजे मुकुलायन. हे कशातून घडून येतं, हायड्रा या वनस्पतीमध्ये घडून येतं. हायड्रा या वनस्पतीच्या स्टेम वरती बड निर्माण होतो, म्हणजे फुगवटा निर्माण होतो, मुकुल निर्माण होतं. हे जो बड आहे हा वाढत वाढत जातो आणि याच्यातून यंग हायड्रा, नॅसेंट हायड्रा तयार होतो. हा नॅसेंट हायड्रा तोपर्यंत या यंग हायड्राकडून अन्न पदार्थ घेत राहतो जोपर्यंत तो सफिशियंटली मोठा नाही होत, म्हणजे योग्य रीतीने मोठा नाही होत. जेव्हा तो सफिशियंटली ग्रो होतो तेव्हा तो त्याचं इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स धारण करतो आणि अशा पद्धतीनं बडिंग हायड्रामध्ये घडून येतं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. काय आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन? रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स बाय देअर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स लाईक रूट, स्टेम, लीफ अँड बर्ड्स इज कॉल्ड व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन और व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. एक्झाम्पल्स आहे त्याचे. रूट पासून म्हणजे कॅरेट कशाचं उदाहरण आहे, रूट्सचं. न्यू बर्ड्स पासून शुगर केन आणि ग्रासेस. आईज पासून पोटॅटो आणि लीफ बर्ड पासून ब्रायोफायलम म्हणजे पानफुटी. हे काही उदाहरणं. आणि शेवटचं आज बघितलं आपण स्पोर फॉर्मेशन म्हणजे बीजाणू निर्मिती. हे बीजाणू निर्मिती कशी होते तर म्युकर हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. ब्रेड किंवा भाकरीवरती 2-3 दिवस दमट जागेमध्ये ठेवल्यामुळे याच्यामध्ये जी फंगल कॉलनी तयार होते ती असते म्युकरची. याच्यामध्ये रायझॉइड म्हणजे मुलाब, स्पोरॅन्जियम म्हणजे बीजाणुधाणी. बीजाणुधाणीमध्ये स्पोर निर्माण होतात. बीजाणुधाणी मॅच्युअर झाल्यानंतर ती फुटते आणि त्याच्यातून स्पोर आजूबाजूच्या एरियामध्ये स्प्रेड होतात. पुन्हा दमट वातावरणामुळे हे स्पोर फॉर्म होतात आणि याच्यातून कॉलनीज तयार होतात ह्या म्युकरच्या. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. तर आपण ह्या लेक्चरला इथे थांबणार आहोत. आपण भेटणार आता पुढच्या लेक्चरला ह्या चॅप्टरचा पुढचा भाग घेऊन. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका.